सिमरो अंगद दुख निकंदना अमरदास गुर हृदय त्याओ श्री गुरु रामदास गुरु आदर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तारों तारा पारे पुण्य पुण्य सीसा जी पुण्य पुण्य सीसा बंदो बारे बारे जगदीशा एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत गुरु ग्रंथ साहिब उदद कार्य अनुराग कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा इत ते सहित बरात गौर लवपुर ते असकोस ईके सकल तैयारी करी नेग लाग के जोश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे आप जी वड्डे भागा वाले हो जो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विखे संध्या के दीवाना दीयां हाजरियां भर के अपने मनुखा जीवन दीयां कीमती घड़ियां गुरु लेखे ला के सफलियां कर रहे हो। मस्तक लगा साध रेण वड भाग जिन्हां दे बड़े वड्डे भाग हुंदे ने उन्हां दे मत्थे ते सतसंग की धूड़ी लगती है। रोज़ गुरु का सिख मंगदा है अरदास करी दी है अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। ये अकाल पुरख अंतरजामी सच्चे पातशाह कृपा करो तुसी सारे हिरदे च बैठे हुए हो मेरे हिरदे विच भी बैठे हुए हो मेरी नेड़े हो के अरदास सुन लो मेरी शरधा पूरी कर दिओ मेरा मन नीवा हो जावे। कैसा नीवा होवे कि जेड़े तेरे प्यारे हन तेरे संत जन नाम जपण वाले गुरु के सिख हन मेरा मन उन्हां दे चरनां दी धूड़ बन जाए नीवा हो जाए क्योंकि परमात्मा की परमेश्वर की प्राप्ति का इको एक साधन है गुरु के प्यारियां गुरसिखां संतां भगतां की संगत। साध संगत जी इस संसार दे विच कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में तरक्की करता है। मान लो कोई डॉक्टर बनया तो डॉक्टर किवें बनया वो डॉक्टर बनया पहला डॉक्टरां की संगत की है। मैडिकल कॉलेज दे विच जिहड़े चंगे चंगे डॉक्टर हैं उन्हां दे नाल रह के
उन्होंने कोलों पढ़ के उसने डिग्रियां कीतियां ने, स्पैशलिस्ट बनया है, भावें कोई आई स्पैशलिस्ट बनया है, भावें कोई डेंटिस्ट बनया है, भावें कोई सर्जरी करने वाला डॉक्टर बनया है। जो भी डॉक्टर बनया वो डॉक्टरों की संगत करके डॉक्टर बनया। जिन्हें डॉक्टरों की संगत नहीं की वो डॉक्टर नहीं बनया। कोई वकील बनया, एडवोकेट बनया, वो लॉ कॉलेज दे विच उन्हें लॉ की पढ़ाई की है, चंगे चंगे वकीलों की संगत की है, उन्होंने वकीलों के नाल रह के प्रैक्टिस की है। वो चंगा वधिया वकील, हाई कोर्ट का वकील, सैशन कोर्ट का वकील या सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया। पर बनया तो ही है जो उन्हें वकीलों की संगत की है। कोई इंजीनियर बनया है, उन्हें चंगे चंगे इंजीनियर कॉलेजों में जाके पढ़ाई की है, डिग्रियां कीतियां ने, चंगे चंगे सियाने इंजीनियर उन्हों का साथ मानिया है, चंगा इंजीनियर बन गया है। कोई राजनीतिक है, बड़ा बड़ा राजनीति दे विच नेता बनया है, मुख्यमंत्री बनया है, प्रधानमंत्री बनया है, राष्ट्रपति बनया है। कोई भी किसी तरह की भी उन्हें तरक्की की है, उन्होंने उस तरह के बंदियां की संगत मिली है। तो तुसी सारे अपने अपने फील्ड में हाथी मारो। तुहाडे विच कुछ डॉक्टर बैठे होणगे, कुछ इंजीनियर होणगे, कुछ वकील होणे, कुछ बिजनेसमैन होणगे, कुछ राजनीतिक भी होणगे। तुसी अपनी लाइफ की हिस्टरी ते निगाह मारोगे, तुहानूं पता लगेगा तुसी जो भी बने हो अपने नाल दे बंदियां नूं, जिहो जे बंदियां दी तुसी संगत कीती, तुसी उदां दे बन गए। चोरां दी संगत करने वाला एक दिन नामी चोर बन जाता है, ठगां दी संगत करने वाला ठग बन जाता है, ते साध संगत जी शराबियां दी संगत करने वाला एक दिन पीण लग जाता है, ते संतां दी संगत करने वाला आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गंगा के संग सरलता बिगड़ी, गुरु महाराज सच्चे पातशाह की बाणी में वचन है, गंगा के संग सरलता बिगड़ी। सरलता कहते हैं नदियां, रिवर नूं। छोटियां छोटियां नदियां गंगा दे नाल रल गईयां। हेमकुंड साहब जाओ ना, जिहड़े हेमकुंड साहब गए ने उन्होंने पता है रस्ते च किन्ने प्रयाग आउंदे ने। प्रयाग आउंदे ना, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, किन्ने प्रयाग आउंदे ने। वो प्रयाग का मतलब की है? जिथे दूसरियां नदियां आके गंगा च रलदियां ने। दूसरियां नदियां, छोटियां छोटियां नदियां गंगा विच रल जांदियां। कहेंगे गंगा के संग सरलता बिगड़ी, गंगा नाल नदियां बिगड़ गईयां। क्यों ये गल कबीर ने बिगड़ी क्यों कहा? बिगड़ी क्यों कहा? बिगड़ी तां कहा भी जेड़ा मुंडा, जेड़ा साडा बच्चा, आ तुसीं भी नौजवान बैठे हो, तुहाडे घर दे की कहंदे ने? साडा मुंडा बिगड़ गया। आखिर सारा दिन गुरुद्वारे ही रहिंदा, घर ही नहीं आउंदा, अमृत छक लिया, वड्डी किरपान पाई फिरदा, सवेरे सवेरे उठ के बाणी पढ़न लग जाता, नितनेम करता, किते होर ना बिगड़ जावे, घर ही ना छड्ड जावे। कबीर साहब की मां कहती सी मेरा पुत्र बिगड़ गया। आखो श्री वाहिगुरू। कबीर की मां कहती सी ना मेरा पुत्र बिगड़ गया, ते कबीर की मां तो यह कहती सी, कहती भी ये मर जावे। कभी मां कह सकती है पुत्र नूं ये मरदा क्यों नहीं? बाणी च लिखा, जब की माला लई नपूते तब ते सुख ना भयो। इस नपुते ने, औतरे ने जदों की माला लई है सुख ही नहीं होया। कहते जब की माला लई नपूते तब ते सुख ना भयो। सुनो जठानी, सुनो दिरानी,
ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ, ਅਚਰ ਦੇਖ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ 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 ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਰਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਵਰੀ, ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ, ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ, ਟੋਭਾ ਮੈਨੇ ਛੱਪੜ ਸਰੋਪ ਤਲਾਬ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਗੰਗਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ। ਉਹ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੰਬੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ, ਤੁਝੀ ਮੈਨੇ ਤੇਰਾ, ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 99% ਨਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 99 ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਧੰਨਾ ਪੀਪਾ, ਸਦਨਾ ਸੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
साडे नाल धोखा हो गया, सारे ही नकली हुंदे होणगे। वो कोई बंदा तत्ता दुध पी बैठा, दुध पीता गरम गरम, बुल सड़ गए, मूँह सड़ गया। उस तो बाद वो जदों भी देखे चिट्टी चीज़ उन्होंने इंज लगे भी मूँह साड़ देवेगी, वो लस्सी नूं भी फूका मार के पीवे। कहते दुध का सड़िया होया लस्सी नूं फूका मार के पींदा, एक कहावत है पंजाबी की। जदों नकली संतां दे ढेर चढ़ गए, वो असलियां ते भी किंतु करते हैं। एक मुंडा नवा नवा विआह सहुरे चला गया, सहुरे गया तो सस ने खीर बना के रखी। वो जदों खीर खाधी गरम गरम खा ली, मूँह च पा ली, फटा भुख लगी सी, फटाफट वेख्या नहीं भी ठंडी है कि गर्म है, मूँह च पा ली, मूँह सड़ गया। जदों मूँह सड़ गया तो ऐदा उत्ते वेखे छत वाल, ऐदा ऐदा करे, जदों ऐदा ऐदा करे तो सस समझ गई, कहती पुत उत्ते की देखदा? कहता बेबे जी बाले डिंगे पाए ने, वो छत के उत्ते कड़ियां होंदियां ना, कहता बेबे जी बाले डिंगे पाए ने। बेबे कहती पुत्र काली ने काम बिगाड़े हुए ने, काली ने काम, दोवां गल्लां दा जवाब हो गया ना भी बाले भी असीं जिहड़े पाए ने काली नाल ही पाए ने, ते तू भी मूँह साड़िया काली नाल ही साड़िया। सो साध संगत जी नकली संतां दे भुलेखे विच असीं असली संतां नूं निंददे हां। बाणी कहती है अंतरजामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर सहमत की। ऐसे संत परमेश्वर मिलावे, गुरु के प्यारे गुरसिख, नाम जपण वाले, बाणी पढ़न वाले, जिन्हां दा मन अंदरों बाहरों निर्मल होवे, वो सानू परमेश्वर नाल जोड़ दिंदे हन। सो साध संगत जी, आप जी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की गोद में बैठे हो, अमृतमयी गुरु की बाणी का कीर्तन गुरु के कीर्तनीय सिंहां पासों सरवण कीता है। बड़ा ही बैरागमई कीर्तन, रस पिना कीर्तन कर रहे सन। मन बहुत शांत होया आके। ते साध संगत जी, अज दास दा बंबे विच आखिरी दिन है दीवान दा, जो लड़ीवार कथा श्री गुरप्रताप सूरज की चल रही है। साहब श्री गुरु कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के विआह की कथा चल रही है। बाजा वाले पातशाह जी ने माता जीत कौर जी के नाल जदों विआह कराया, गुरु का लाहौर वसाया। बाबा हरजस सुभिखिया खतरी बरादरी विचों सन, लाहौर तो आए, आके गुरु साहब नूं बेनती की, मेरी बेटी बरजोग है, अपने चरणों की दासी बना लवो। सतगुरु पातशाह जी ने रिश्ता स्वीकार किया। माता गुजरी जी, माता नानकी जी की राय नाल 23 हाड़ का विआह नियत हो गया। 23 हाड़ की तरीक नूं विआह होवेगा। गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं बेनती की, महाराज बरात लैके लाहौर शहर आओ, लाहौर शहर दे विच चरण पाओ। संगतां उड़ीक रहीआं ने, लखां संगतां लाहौर च रहिंदियां सी। जिवें अज बंबे विच लखां सिख रहिंदे है, दिल्ली च लखां सिख रहिंदे है, कलकत्ते च लखां सिख रहिंदे है। पाकिस्तान बनन तो पहला 1947 तो पहला लाहौर जिन्नी संगत किते भी नहीं होनी। लाहौर शहर बड़ा बड़ा शहर है, ते लाहौर दे सिख कहंदे गुरु जी लाहौर आओ, बड़ा सोहना शहर है, नाले शहर वेखो, नाले सानू दर्शन दिओ, सानू सेवा का मौका बख्शो। कलगीधर पातशाह कहते सानू लाहौर आने का हुक्म नहीं है, असी इत्थे ही गुरु का लाहौर बना देंगे। बड़ा सोहना नगर बनाया, बड़ी सोहनी रचना रची, बाजार बन गए। उत्थे ही कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया, कोई सोने का काम ज्यूलरी वाले बैठ गए, कोई करियाने का समान लैके बैठ गए। वधिया सोहना रचना रच के गुरु के लाहौर की महाराज बरात लैके पहुंचे। कल आप बरात की कथा सुन चुके हैं, अज महाराज के विआह की कथा श्रवण करिए। आनंद कारज माता जीता जी के नाल किवें होया, उस वेले दे रीति रिवाज किदां दे सन,
ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। आओ अपनी सुरती नूं गुरु के लाहौर श्री आनंदपुर साहब ले चलिए। बाजा वाले कलगियां वाले पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों का ध्यान करके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। दोहरा इतते सहत बरात गुर लवपुर ते असकोसा। इधरों महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की बरात गुरु के लाहौर पहुंची है। इके सकल तैयारी करी नेग लाग के जोश। जदों महाराज की बरात जा टिकी गुरुद्वारा सेहरा साहब, उत्थे सेहरा बन के बस्तर बदल के, क्योंकि 25-30 मील का घोड़िया के सफ़र करके गए सीगे। उन्हां दिनां विच एक दिन बरात जाती सी, रात ठहर के अगले दिन विआह हुंदा सी ते 2-3 दिन उत्थे रुकते सन, फिर डोली तोड़ते सन। अजकल तो सवेरे जाओ तो शाम को विआह करके घर आ जाते हैं। जमाना बदल गया है, रीति रिवाज बदल गए ने, ढंग तरीके बदल गए ने, साडे खाने पीने बदल गए ने, पहरावे बदल गए ने। अज तो 300 साल पहला का कल्चर सी, गड्डियां ते रेहड़ियां ते घोड़ियां ते टांगियां ते रथां ते सवारियां होके बरात जाती सी ते 2-3 दिन घट्टो घट्ट उत्थे रहिंदे सन। महाराज सच्चे पातशाह जी जा टिके ने, सगल तैयारी करी नेग ला के जोश। जिहड़े उन्हां दे बाबा हरजस दे परिवार दे खत्तरी हन, चाचे ताए रिश्तेदार, वो सारे इकट्ठे हो के विआह का त्यारा कर रहे ने, लावां की तैयारी कर रहे ने। पादड़ी छंद जे वृद्ध मसंद तिन को हकार। बाबा मामा कृपाल चंद जी ने, जिहड़े बड़े बजुर्ग मसंद सन गुरु घर के, जिवें भाई राम कोयल जी सब तो श्रोमणी सन, गुरु घर के होर मुखिए पसंद सन, उन्होंने बुला लिया। धन दीन तिनहू थालीन डार। उन्होंने थैलियां में माया पा के रुपये पा के दिते हन। करते चले हूँ बरखा बिलंद। उन्होंने कह दिता भी 10वें पातशाह के उत्तों की धन की बरखा करते जाना है। ये रिवाज सी, साडे देखदे देखदे बड़ा कुछ बदल गया है, जमाना ही बदल गया है। पहला जो बरात जाती लड़ा घोड़े ते बह के घोड़ी ते जांदा ते मुंडे दे उत्तों दी लोग पैसे सुट्टदे सन। वो पैसे गरीब गुरबे लोग जिहड़े सन बच्चे चुक लेंदे सन। तो महाराज सच्चे पातशाह जी वालों खजाने खोल दिते गए हैं ते मसंदा नूं कहा है भी धन की बरखा करते चलो। जिम मेघ पुनव बरखाए बुंद। जिवें बदल बूंदा वसांदा पिया ना, आ देखो साध संगत जी, अज कलगीधर पातशाह दे विआह की कथा हो रही है ते इंद्र भी मींह वसा रहा है। बरखाए बूंद, जिमें बदल मेघ उन आया वरसे लाए झड़ी। कहते उमड़ उमड़ के आउंदा बदल ते झड़ी ला के वसदा। इवें गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्तों धन की झड़ी लगी हुई है। इन्ने रुपये चांदी दे उत्तों दी वार वार के सुटे जा रहे ने। जब सुने अगाहू लाइन आए। जदों बाबा हरजस जी नूं पता लगा कि बरात आ गई है, वो सारे इकट्ठे होके बरात का स्वागत करने लई अगे आए हैं लैण वास्ते। धुन उठे अधिक बाधिक बजाए। बड़े बाजे बजे हैं, एकदम धुनी उठी है, शहनाइयां बजियां हैं। तब मिलने हेत सामीप आन। कहते मिलने वास्ते बाबा हरजासी मिलनी करने वास्ते कोल आए हैं। मातुल कृपाल इत सावधान। इधर मामा कृपाल चंद जी सारी गल जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी शहीदी पा चुके सन। पिता की थान ते सारी जिम्मेवारी मामे नूं निभानी पैनी सी।
ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੂਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਵਾਨ ਜਾਤ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਫਰਲੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਜਰੀ ਲਾਗ ਬਹੁ ਰੰਗ ਭਾਂਤ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਜਰੀਦਾਰ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹ ਦਿਸ਼ਨ ਮੇਲ ਇਸ ਰੀਤ ਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਜਸ ਜੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਨ ਭੋਖ ਭੋਖ ਘਨ ਮਿਲਤ ਪੀਨ, ਇਧਰ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਜਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਂਜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਸੁਣਾਵਣਾ, ਤੁਧ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹਰ ਜਸ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗਾਵਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਨ ਭਜਾਏ ਵਾਹਨ ਉਡਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਆਪ ਮਾਹਿ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਦੀ ਹਰਖ ਕੀ ਉਮੜ ਦੋਏ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦੇ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਸੰਗਮ ਅੰਗ ਉਮੰਗ ਸੋਏ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਨ ਵਸਤ ਅਗਰ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਪਰੇ ਪਾਏ ਜਿਤ ਚਾਇ ਚਾਇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਭਲੀ ਸਭ ਹਾਥ ਬੰਦ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਅਲਪ ਲਘੂ ਤੁਮ ਬੜ ਬਿਲੰਦ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, हे ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਗਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਨ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਾਨ ਪਤ ਲਿਹੁ ਰਾਖ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਭਿਖ ਭਿਲਾਖ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਬ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਸਨ, ਨਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਸੁਰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਮੁਦ ਵਿਸਾਲ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹਰਜਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਵਸਤਰ ਹਰਖ ਦੀਨਸ ਤੁਰੰਗ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਇਆਂ ਦੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਬਸਤਰ ਹਰਖ ਦੀਨਸ ਤੁਰੰਗ। ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤਗੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰ ਮਿਲੇ ਜੁਗਲ ਮਨ ਧਰ ਉਮੰਗ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਜਾਨ ਗੁਰ ਤਿਨਹੂ ਕੇਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਲੀ ਦਿਆ ਬਾਟ ਫੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰ ਤਿਨਹੂ ਸਾਥ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਿਵੇ ਟੁਕਾਓ ਪੁਨ ਚਹਨ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢੁਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਤਬ ਚਲੇ ਪੂਰੀ ਕੇ ਸਮੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਉਹੀ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਆਹਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਰ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾरों ਦੇਸ਼ਨ ਦੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਨ ਲੱਗਿਆ ਧਨ ਏਕ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਊਨਵ ਜਲਦ ਜਲ ਜਲਦ ਡਾਰ। ਇੰਜ ਮਾਇਆ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ। ਗਨ ਬਜਤ ਬਾਜ ਭਈ ਧੂਮ ਧਾਮ। ਬੜੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਪਟੇ ਪਣਮ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ। ਬੜ ਉੱਠੀ ਧੂਲ ਲਿਏ ਛਾਦ ਧਾਮ। ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਠੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੜਬੈਲਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੜ ਕੇ ਉਤੰਗ ਨਰ ਨਾਰ ਹੇਰਾ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਛ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਬੱਚ ਬਰਾਤ ਆਈ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਰਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ। ਕਰ ਰੰਗ ਤ੍ਰਿਵਤ ਧਨ ਕੋ ਬ੍ਰਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਵਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕੰਗਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਤਿਨ ਮੰਗਣ ਕੋ ਨਾ ਕਹੂੰ ਮਨ ਕੀਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਝੀਵਰ ਤਰਖਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਕੂ ਪਾਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इन गरीब सिखन को देव पातशाही ये याद करे हमारी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। वो बाजा वाले शहनशाह का ਅੱਜ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਸਦਨ ਪਾਉਰ ਲਗ ਸਕਲ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਟੇ ਮੋਹਰ ਜਨਵਾਸ ਥਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਜ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੰਜ ਘਰ ਜਨਵਾਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੰਜ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ ਜੋ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
फिर 2-3 दिन रह के डोली लैके वापस मुड़ते। इदां दा रिवाज सीगा, उस वेले दा कल्चर सीगा। साडे देश के सारे पासियां लगभग पंजाब में तो इदां ही हुंदा सी। सो कहंदे सारे हुण मिलनी करन तो बाद जंज घर विच आ गए ने, जिथे बरात जंज ढुकाव करके बैठ जाती है। गुर करे खरे जह पौर जान, जिथे अंदर जान का दरवाजा सी उथे गुरु साहब जी महाराज नूं रोक लिया। अजकल तो होर तरीके नाल रोकदे, माफ कर देना किवें रोकदे भला, एक रीबन ला रहे उत्ते लिखिया हुंदा नाका सालियां दा, ते ओह चंगी दान दक्षिणा लैके कैंची देंदियां ते फिर रिबन कट के अंदर वाड़दियां। ये नवे जमाने का रिवाज है। पहला की हुंदा सी वो सुन लो। गुरु साहब नूं दरवाजे ते बीबियां ने रोक लिया है। गणनार आरती हाथ तार, सारियां बीबियां ने एक थाल लाया, थाल च दीवे बाले, विच केसर चंदन रखिया ते गुरु सच्चे पातशाह महाराज की आरती कर रही हैं। जिवें बाणी विच आउंदा ना कि धार कै आरती दीप जगायो, फूल सुगंध सो अक्षत दक्षण जक्षण जीत को गीत सो गायो, धूप जगाए कै शंख बजाए कै शीश निवाए कै बैन सुनायो। वो दसम पातशाह की बाणी आउंदा। उस तरह उन्होंने धूप दीप किरत साज आरती गुरु ग्रंथ साहब च भी आउंदा। वार में जाओ कमला पर, एक थाल दे विच दीवे बाल के। कई लोग शंका करते हैं जी बामणवाद है। साध संगत जी सारा कुछ ठेका बामणा ने नहीं लिया, अपने गुरु की पूजा करना असीं भी कर सकते हैं। जिहड़ी गगन में थाल वाली आरती है वो निराकार दी है। जिहड़ा ब्रह्म परमेश्वर सर्व व्यापक ब्रह्मांड वड्डी खेड है, वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अकाल पुरख के विराट रूप की आरती की। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी यार। वो विराट रूप दी है। ते ओहदे विच जेड़े शंका करते ना भी दीवे बाल के आरती नहीं करनी चाहिए, गगन में थाल का प्रमाण देंदे ने, वो इसे शब्द विच पढ़ लैन भी पवन चवरो करे। अकाल पुरख के सिर ते चौड़ हवा कर रही है, फिर तुसी 2-2 हज़ार का चौड़ क्यों रखा इत्थे? मैं उन्होंने पूछदा जे दीवे बाल के आरती करनी बामणवाद है तो फिर चौड़ उत्ते करना भी बामणवाद नहीं? नहीं, ये अपने गुरु की पूजा है, वो परमात्मा की पूजा है, ब्रह्मांड की। ये फर्क है। सो शंका नहीं करना। कहते भी उन्होंने माइया ने आरती बना के फुल पा के बड़े सोहने सोहने विच सुगंधी वाले केसर चंदन आदि पदार्थ रख के सतगुरां की आरती की है। बहु गाए गीत कर कर शिंगार, बीबियां बड़े सोहने वस्त्र सोहने गहने पहन के हार श्रृंगार करके खड़ियां ने ते महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी दे गीत गा रही ने। गुरबाणी सखी आनंद गावै, सच्चे साहिब के मन भावै। वो भी की पढ़ रही ने, आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस सरवण सुनावना, तुझ आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। वो गुरु पातशाह नूं जी आया कह रही ने, स्वागत कर रही ने। ये नहीं भी नाका ला के खलो गई ने भी पहला कैंची कढ़ो फिर अंदर वड़न दिया गई। ये नवा रिवाज है। चलो ये कोई करे ना करे आपां ते गिनतू नहीं करते, पर जिहड़ी उस वेले दी रीति रिवाज सी वो कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं। हाँ जी, बड़वास त्याग उतरे अलोए, कहते गुरु सच्चे पातशाह घोड़ी तो उतरे हन, चौकी दसाए तिस पर खरोए। अगे चौकी ढा दी, महाराज चौकी ते खलो गए हन। करन नमो नार गुर का निहार, कहते जदों महाराज चौकी ते खलो गए ने, घोड़ी तो उतर पे ने, तां बीबियां ने गुरु साहब नूं नमस्कार की। कोई बेअदबी वाला वाक नहीं बोलिया। उन्होंने पता है कि गुरु नानक की जोत है। गुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब 10वें पातशाह जी हैं, जिन्ना सत्कार करना चाहिए उस तो वध के कीता है।
तब करी आरती भुज पसार। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। कुल रीत करी सगड़ी संभार। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਧ ਸਹਿਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਫਾ ਲਾਈਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਦਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। असवार होए बहुरो कृपाल। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जनवास हुतो तेह कर प्यार। ਜਿੱਥੇ ਜੰਜ ਘਰ ਜੰਜੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਬਰਾਤੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। तंबू समयान गणतान थान। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਜੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। दीरघ सुहाय जिन अनेक रंग। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। रेशम सोडोर लागे उतंग। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। गुर हित बिलंद तंबू लगा। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। तह बरे जाए सतगुर सुहाय। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। दोहरा बीच चंदोवा चाननी ताने रेशम डोर। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਨਣੀ ਚੰਦੋਆ ਲਾਇਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लगी कनात बनात की सब मखमल चुम ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਮਖਮਲੀ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। तज तज वाहन सकल ही बैठे वृंद मजार। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਗੜਬੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਜੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਰਾਤੀ। मनहूस धर्म शोभती बसन विभूखण चार। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਸਮਾਨ। ਚੌਪਈ ਲਾਵਾ ਲੈਣ ਸਮੈ ਤਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੇਨ ਧੂਲ ਵੇਲਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਊ ਧੂੜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੇਨ ਧੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਨ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਜ ਪਹੁੰਚਿਓ ਉਤ ਲਾਵਤ ਤਵੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਸੁਭਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਰੋਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਜਹ ਬੈਠੇ ਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਦਇਆਰਾਮ ਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਥ ਤਬ ਕਹਿਆ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਸੁਭਿੱਖੀਆ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਸਮੈ ਅਬ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਮ ਭਵਨੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਤੁਮ ਆਗਵਨੂ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਬ ਜਨਵਾਸ ਵਿਖੈ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਬਈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਹਨੇ ਡੰਕ ਸਭ ਬਾਜ ਬਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡਪ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਲਗ ਦੁੰਦਭ ਵੱਡ ਧੌਂਸ ਤੁੰਘਾਰੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਧੌਂਸੇ ਤੁੰਘਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਤਰੀ ਮੁਰਲ ਨਫੀਰ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੁਰਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਨ ਪਟਹਿ ਪਣਮ ਵੱਡ ਢੋਲ ਵਜਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਜੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਸੀ, ਪਣਵ ਸੀ, ਢੋਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਵਤ ਉੱਠੇ ਤਤ ਛਿਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੜ ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੁਲੋਹ ਦਿਪਤ ਸਰਦ ਜਨ ਚੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਨ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਤਕ ਮਾਸ ਰੁੱਤ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਆਠ ਜਾਮ ਸਾਠ ਕਰੀ ਆਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚਮਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਨ ਜੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਹੋਤ ਚੰਦ ਹੀ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਹਾਂ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੱਬ ਖੜੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੰਕ ਹੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਗ ਨਿਜ ਦੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਠੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੀਨੇ।
ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪੰਚਹੂ ਭਰਾਤ ਅਧਿਕ ਪਰਵੀਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 5 ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਆ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਨੇ। 5 ਭਰਾ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਜਤ ਬਾਜਤ ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਬਾਟ ਨਕੀਬ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਉਂਦੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ। ਇਹ ਭੱਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ, ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੱਟ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਭਿੱਖੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ। 1 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੌ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੌ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਭੱਟ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਾਬੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਾਬੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਹਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੀ ਗਗਨ ਪੁਨ ਹਟ ਕਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਹੂ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸੁਧਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਅਨੋਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਵਨੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਮ ਹਰ ਖਤ ਉਲੰਘੇ ਸੁਬਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਚਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ।
ਆਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਮ ਹਰਖਤ ਉਲੰਘੇ ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਘਰ ਸਸੁਰ ਮਝਾਰ। 12 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਨ ਮਿਲੇ ਆਗੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਮੁਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ ਰਚ ਰਾਖੀ। ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ ਰਚ ਰਾਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੇਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਪ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਨ ਨਰ ਨਾਰ ਬਿਲੋਕਨ ਕਾਖੀ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸਗਰੇ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਉਚਾਰਨ ਮੰਤਰਨ ਪਾਵਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਤ ਨਵ ਗ੍ਰਹ ਗਣਪਤ ਸਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਪਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਭਗਨ ਸੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਗਣ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਗਣਪਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 8 ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਸ਼ੁਭ 4 ਅਸ਼ੁਭ। ਮਗਨ ਭਗਨ ਕਹੀਏ ਜਗਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਤਗਣੇ, ਰਗਨ ਤਗਨ ਪਿੰਗਲ ਭਣੈ, ਗਣ 8 ਲੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਵਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਗਣਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲੀ ਗਣਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ ਬੇਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਹੁਤਾਸਨ। ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਰਤ ਸਰਪੀ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ। ਆਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਜੀਤ ਕੌਰ ਤਨ ਰੂਰਾ, ਤੇ ਮਦੂਲੋ ਬਨ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਵਿਦ ਕੇ ਰਵਾਈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਵਿਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਨਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ
प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम ध्याओ सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड भागी मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक नाम पहली आरंभ काज रचा। इस तरह सतगुਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बार बार संग फेर तिन फेरे। और श्रेष्ठ बार बार ये कवि जी की कमाल है। बार मैंने श्रेष्ठ ते बार मैंने लाड़ा। श्रेष्ठ लाड़े दे नाल श्रेष्ठ लाड़ा कौन है? गुरु कलगियां वाला। उस तो बाद के श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उन्होंने नाल माता जीतो जी दे फेरे फेरे गए हैं। पान ग्रहण की नौ दिस बेरे। एक दूजी नूं पल्ला फड़ाण दी जो मर्यादा है। हब्बे साग फुड़ावे डिठे तो पल्ले टैंडे लागी। पल्ला फड़ाया बाबा हरजस जी ने। मिल सरबदू कहे छल बेसा। आखो सतनाम श्री ऐसा मंगलमई समा कवि जी कहते हैं। देवतियां दियां वोटियां भेस बदल के आ गई ने। देवतियां दियां वोटियां कहें छल बेसा। इस्त्रियां वाला जामा धार के साडे वर्गा बन के देवते आ गए ने। देवियां आ गई ने। आन प्रवेशी रूप विशेषा। बड़े सोहने रूप वालियां सुंदर रूप वालियां अपशरावां आह स्वर्ग तो आईयां ने। गुरु ग्रंथ साहब विच बचन है प्रिय की शोभ सुहावनी नीकी। मेरे प्यारे पातशाह की शोभा बड़ी सोहनी शोभा। प्रिय की शोभ सुहावनी नीकी। मेरे कलगियां वाले की शोभा बड़ी सुहावनी है। हा हा हू गंधर्व अपसरा अनंद मंगल धुन गावनी नीकी। प्रिय की शोभ सुहावनी नीकी। मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा। कहते देवतियां दियां वोटियां भेस बदल के आईयां ने। इस्त्रियां बन के गुरसिख बीबियां बन के भेस बदल के आके संगत विच बैठियां ते कलगीधर दे दर्शन कर रहीआं ने। मिल नारन मह गीतन गावे। ओ देवतियां दियां वोटियां बीबियां गुरसिख बीबियां विच बैठ के गुरु दे मंगलमई गीत गाउंदियां ने। वो समझदियां ने अज साडा जन्म सफल हो गया। कलगीधर पातशाह दा विआह वेख लिया है। गुर हित मंगल अधिक बंधावे। गुरु वास्ते खुशी दे मंगलमई गीत गांदियां ने। खुशी वधांदियां ने मन विच। करत अपना पा सफल बिला विशाला। अपना शरीर सफला कर रहे ने। ये देवते हैं जेडे साध संगत जी 33 करोड़ देवी देवते ये तो महाराज दे चरणों की धूड़ मंगते हैं। आखो सतनाम रोज पढ़ते हैं। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले। ये गुरु नूं गांदे ने गुरु नूं जपदे ने गुरु नूं ध्यानदे ने। गुर जैसा नहीं को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सब ते वड समर्थ गुरुदेव सब तो बड़े सतगुरु ने। इस करके सारे देवी देवते उन्होंने दर्शन करके अपना शरीर सफला करते ने। नहीं पछान पर किस बाला। देवतियां दी वोटियां बीबियां च बैठियां ने ते गीत गा रही ने। बीबियां नूं नहीं पता भी साडे कोल कौन बैठा है। आखो श्री उन्होंने पछाण नहीं हो रही। वो यही समझदियां भी साडे वर्गियां बीबियां बैठियां ने पर वो बीबियां दे विच देवियां बैठियां ने। हाँ बृंद मेल कर बिखा सकेला। गुरु घर दे विच बाबे हरजस दे घर गुरु के लाहौर बड़ा भारी मेला इकट्ठा होया। बहुत मेल इकट्ठा होया। बिन पछान मुल रेर न झेला। कहंदे पछाण नहीं हो रही कौन आया किन्ने लोग आए ने केड़ा केड़ा आया है। सुर नर वेश धार समुदाय। कहते देवते भी आए ने मनुखा का रूप धार के। मिले आन बहु सेवक माए। 33 करोड़ देवते आके लंगर च भांडे मांज रहे ने सेवा कर रहे ने पखा झल रहे ने। आ गुरु के सिखा के रूप में फिर रहे ने। आखो सतनाम। साध संगत जी देवते कोई सतवें आसमान ते नहीं रहिंदे। देवता की हुंदा है अन देवता
पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवा पाया किरत तां होआ पाक। आ जिहड़ियां अकाल पुरख दीयां शक्तियां ने यही देवते ने। एनर्जी जिहड़ी है ना, हवा ना होवे आपां जी नहीं सकते, पानी देवता ना होवे आपां जी नहीं सकते, अन्न देवता ना होवे आपां जी नहीं सकते। ये सारियां शक्तियां नूं देवते कहंदे आ। ये सारे सेवा करन आए ने ते आ सब तो वड्डे देवते गुरु के सिख ने। आखो श्री वाहिगुरू। गुरु के सिख ने, ये सब तो वड्डे देवते ने, ये सेवा कर रहे ने। कवि जी कहंदे देवते मनुखा का रूप धार के कलगीधर पातशाह के विआह च सेवा कर रहे ने। मिले आन भो सेव कमाए। दिज आदिक कौ दरब वडेरा। जिन्ने भी लोग आए सन, गरीब गुरबे ब्राह्मण साधु संत, उन्होंने खुला दान भी दिता है। गुरु घर च दान देने की मर्यादा यह है भी अगला रज के ही जावे, फिर मुड़ के भुखा ना रहे। आखो श्री वाहिगुरू। असी की दान देना, अं तो अव्वल का देंदे नहीं, जे देंदे आ 10 बंदियां सुना के देंदे मैं दिता। कहते दान दईए रजा के अगला रज जावे। कलगीधर पातशाह दान देंदे सी कवियां नूं 60-60 हज़ार रुपया एक कवि नूं दे देंदे सी, हाथी दे देंदे सी। दान दईए रजा के, कहते दान दईए घर जाके। दान देना उन्होंने अपने घर बुला के नहीं देना, वो घर जाके देना। दान दईए घर जाके, कहते दान दईए लुका के, पता ही ना लगे एक हाथ ने दान किया दूजे नूं पता मैं दान किया। कलगीधर पातशाह दान दे रहे ने, सब दा माला माल खजाने ही भर दिते ने। दीन दान सतगुर तिस बेरा। महाराज ने दान दिता सारियां नूं। दया राम जिज समो पछाना। गुरु घर दे जेड़े पंडित सी, पुरोहित सी, पंडित दया राम जी सन, जिन्हां दा मैं पहला भी जिक्र किया। वो जाति मर्ग के पुत्र सन, जो 6वें पातशाह की फौज का जरनैल सी, गुरु का सिख सी, बहुत विद्वान और शस्त्र विद, हर वेले ढाल तलवार सजा के रखदा। भंगाणी के जंग में दयाराम ने युद्ध किया। बचित्र नाटक में साहब लिखते हैं कि दौड़ की ज्यों महायुद्ध सुदम। कहते जिवें द्रोणाचार्य लड़िया सी ना महाभारत के युद्ध में, साडा भी द्रोणाचार्य दयाराम लड़िया है। बोले दयाराम ने तो समो पछाना। ਜਦੋਂ पंडित दयाराम जी ने वेख्या विआह हो गया, समा जिवें आपां आनंद कारज हुंदा, उस तो बाद स्टेज सैकटरी साहब आउंदे ने स्टेज ते, वो दोवां परिवारां दी इंट्रोडक्शन भी करांदे ने। वो ये भी दसदे ने बच्ची किहड़े परिवार चों है, बच्चा किहड़े परिवार चों है। अजकल भी आपां इदां करदे आ, जे कोई बुलारा आया होवे उहनूं भी 2 मिनट टाइम दिंदे ने। उस वेले गुरु घर दे सैकटरी सन पंडित दयाराम जी, वो उठे हन सगरो साखोचार बखाना। उन्होंने साखोचार दसिया। साखोचार की हुंदा? वंश प्रणाली, प्यो दादा पड़दादा सोढ़ी कुल कित्थों चली है, किहड़े किहड़े महापुरुष होए ने। गुरु रामदास जी महाराज, फिर गुरु अर्जन देव जी, फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने पुत्र ने जिन्हां दा अज आनंद कारज होया गुरु गोबिंद सिंह। ये साखोचार बेदी कुल सोढ़ी कुल का पंडित दयाराम जी सुना रहे ने। चार मताबी जोत फुलवारी। फिर विआह का सारा संपन्न हो गया समागम। फिर मताबियां बालियां फुलवाड़ियां फुल झड़ियां ते झाड़ जगाए गए ने। बाजे बजत आए जनवासे। वाजे गाजियां दे नाल बरात हुण वापस जंज घर च आ गई है। बैठे के तिक समय प्रकाशे। फिर कुछ समा बैठे नूं जदों बीत गया आधा घंटा, हित आहार को बाहुर हकारे। हुण लंगर का टाइम हो गया, प्रशादे का, रोटी का। उस वेले उन्हां दिनां च साध संगत दी घट्टो घट 3 रोटियां होंदियां सी। एक नानकियां वल्लों हुंदी सी, एक दादकियां वल्लों हुंदी सी, एक पिंड वालियां वल्लों हुंदी सी। जिहड़े पिंड दे विच बरात आई है, एक रोटी सारा पिंड दिंदा सी इकट्ठा होके, एक टाइम दी, एक टाइम। यानी मान लो रात की रोटी जे पिंड वल्लों हो गई, अगले दिन की दोपहर की लड़की वाले दे प्यो वल्लों हो गई, तो शाम की रोटी लड़की दे नानकियां वल्लों हो गई। घट्टो घट 3 रोटियां तो होंदियां सन। ते हुण बुलाया गया
ਵੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਸੁਨ ਗਮ ਨੇ ਆਨੰਦਤ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਤ ਬਰਾਤ ਸੁਚੇਤ ਹਰ ਭਵੰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੰਜ ਛੁਟੰਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਤੇ ਬਾਰੂਦ ਭਰੇ ਜਗ ਘੋਰੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਰੂਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤੇ ਉਤ ਜਵਲਤ ਵੇਗ ਤੇ ਦੌਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਝਾਰ ਛੁਟਤ ਫੁੱਲਵਾਈ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਏਦਾਂ ਫਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਝਾੜ ਤੇ ਫੁੱਲਵਾਈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਝੰਗਾੜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਓ ਦਿਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾ ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਚਰਖੀ ਫਿਰਤੀ ਉਡਤ ਹਵਾਈ। ਚਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਰਖੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਵ ਦੇਵਨੀ ਦਾਰੁਣ ਬਨੇ। ਦਿਓ ਦੇਵਣੀ ਦੇਵ ਦੈਂਤ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੜ ਹੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਦਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਠਾ ਠਾ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਰਗਨ ਜੋਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵਨ ਨਭ ਐਸੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਤੇਜ ਤੇ ਬਾਸੁਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਹੂ ਮਤਾਬੀ ਪਾਏ ਬਹਾਨਾ। ਮਾਨੋ ਮਤਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਟਿਊਬਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਾਬੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖ ਭਏ ਬਿਸਮੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਬਹੂ ਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਗਏ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਆਏ ਸੋ ਮਿਲਤੇ ਭਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਗਤ ਲਾਓ,
बड़े सत्कार नाल पहला हाथ धोआओ दस रहे ने। हाँ जी, सुंदर कर पंकत एक सारे। बड़ी सोहणियां पंगतां एक सार लाइया गई, जिवें गुरुद्वारे लंगर पंगतां लगियां होंदियां, इदा पंगत लाई गई है। सुठ चौकी पर आसन डासा। ते एक बड़ी सोहनी चंदन की चौकी लियांदी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛਾਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਪਰ ਢਿਗ ਦਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰੋਸਨਹਾਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਧਰੇ ਥਾਰ ਸਭ ਕੇ ਅਗੁਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦਕ ਖੁਰਮੇ ਨੁਗਦੀ ਘਣੀ। ਲੱਡੂ ਪਾਏ ਨੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖੁਰਮੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨੁਗਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾਗਣ ਸਈ। ਕੇਵਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਕੇਵਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਦਨ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਵੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਰਤ ਪਰੋਸਿਓ ਚਤੁਰਨ ਚਾਰੂ। ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਦਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਤ ਪਰੋਸਿਓ ਚਤੁਰਨ ਚਾਰਿਓ। ਚਤੁਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਲਗੇ ਬੜ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰੂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਰੀ ਦੇ ਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ। ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਜ ਦਾ ਜਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਾ ਲਾੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਓ ਭੁੱਖਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭੇ ਸੁਨਾਵਤ ਸੁੰਦਰ ਰੀਤ। ਸੁੰਦਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲ ਸੁਰ ਬਧੂ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਠ ਮਨੋਹਰ ਪਿਕ ਮਨਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਹਸੇ ਸਭ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਾ। ਬਰਾਤੀ ਨਾਲੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਮੈ ਉਛਾਲ ਵਿਸਾਲ ਵਿਰਾਜਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਖ ਪਿਖ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਹਰਖੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਉਨਵ ਕਰ ਬਰਖੈ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ।
ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। सने सने सब अचव आहारा ਸਾਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। अधिक उचिष्ट विखा धन डारा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਥਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜੂਠੀ ਪੱਤਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਈਆ, ਢੇਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜੂਠੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਕਲ ਛੰਦ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜੂਠੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੂਠੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਥਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਆਪ ਮਾਂਜੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਾਂਜੋ, ਐਵੇਂ ਫਾਹ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਿਰਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਮਾਂਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਂਜੇਗਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਂਜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਕਲ ਛੰਦ। ਪੁੰਨ ਪਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਪਾਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੁਖ ਚੁਰੀ ਪਖਾਰਨ ਠਾਨਾ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੁਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਉੱਠੇ ਵਹੀਰ ਚੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸੁਪਤਾ। ਜੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਜਾਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਨ ਲਾਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰ ਉਰ ਮਹੀਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਹ ਕਹੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਲੀਲਾ ਅਧਿਕ ਬਿਲਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਾਣੈ ਬੜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਨਿਧ ਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਨਿਧ ਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚਾਹੈ ਸੋ ਤੁਰਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹੇ ਵਸਤ ਕਮੀ ਨਹਿ ਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਹ ਪਿਖੀਐ ਤਹਾਂ ਸਵਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਹੋ। ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਘਾਟਾ ਕਿਨੂ ਜੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 23 ਹਾੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆ